హలో ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ హిందీ సార్ క్లాస్తో స్వాగతం. ఈరోజు మీకు నేను క్వశ్చన్ పేపర్ చెప్తున్నాను. సెమిస్టర్ 1 హిందీ పేపర్ 70 మార్కుల పేపర్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్స్. ఈ పేపర్ ఇంకొక పేపర్ని ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ రెండు పేపర్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు అన్ని పేపర్ మొత్తం రాయొచ్చు. 99% మీరు మార్కులు వస్తాయి. కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ पिता कहा हाँ ठीक है ये दरवाजे पर मुझे मिला था. संदर्भ सहित वाक्य रायला. ज्ञान राशि के संपत्ति कोशिक के नाम साहित्य. संदर्भ सहित वाक्य. नहीं, ये तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी है. संदर्भ सहित वाक्य. काल की परिभाषा पर प्रकाश डालिए. कुछ उदाहरण लिखिए. वर्म की सहेली बिंदा की करुणा क्या क्या थी. साहित्य की जीवन में क्या आवश्यकता है. साहित्य द्वारा सभ्यता की परीक्षा किस प्रकार होती है. कारक के भेद को समझाइए. अनौपचारिक पत्र लेखन कीजिए. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2లో ప్రతి దాంట్లో 2 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. ఏ బి అని ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదో ఒకటి మనం రాయాలి. 2 చాయిస్ ఉంటుంది. ప్రతి దాంట్లో 50 మార్క్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి సాహిత్య की महत्ता निबंधन पर प्रकाश डालिए. बिंदा कहानी स्पष्ट कीजिए. అంటే ఇందులో ప్రతి దాంట్లో వచ్చేసి మనకి ఖచ్చితంగా సారాంశం రాయాల్సి ఉంటుంది. మనం చూడండి, मुक्तधन कहानी का सारांश लिखिए. पुरस्कार कहानी का सारांश लिखिए. ఈ రెండింటిలో ఒకటి రాయాలా. मुक्तधन लेకుంటే पुरस्कार. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए. हिंदी साहित्य का काल विभाजन का संक्षिप्त परिचय दीजिए. 5 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने कॉलेज के प्राचार्य के नाम पत्र लिखिए. छुट्टी पत्र. बिहार यात्रा जाने की अनुमति मांगते हुए अपने पिताजी के नाम पत्र लिखिए. ఇంత. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 13 క్వశ్చన్ నెంబర్ 13లో ఏబి ఉంటాయి. రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రాయాలా. ఇవంతా గ్రామర్ ఉంటుంది. लेखक कहानी लिखता है. लिंग बदल कर लिखिए. लेखिका कहानी लिखती है. कुत्ते मैदान में दौड़ रहे हैं. वचन बदल कर लिखिए. कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है. कुत्ते मैदान में दौड़ रहे हैं. सुंदरी गीत गाती है. भूतकाल में लिखिए. सुंदरी गीत गाई थी. पेड़ डैश पत्ता गिरा. पेड़ से पत्ता गिरा. दिनेश डैश पाठ पढ़ा. दिनेश ने पाठ पढ़ा. ये రెండు करेक्ट चिन्हाలు రాయాలా. नेक्स्ट अंग्रेजी शब्द का हिंदी में अनुवाद कीजिए. पार्ट टाइम संक्षिप्त समय. कॉन्फ्रेंस అంటే సభ. मेमोरेंडम ज्ञापन. सर्कुलर विज्ञापन. सर्टिफिकेट परिपत्र. సర్టిఫికేట్. ఇవన్నీ మీకు ఇంగ్లీష్లో వచ్చింటా. దీన్ని హిందీలో అనువాదం చేయాలా. కాబట్టి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది పేపర్. ఇంకో పేపర్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ 2 పేపర్లలో ఖచ్చితంగా మీరు 2 ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు 99% మార్కులు వస్తాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పేపర్ చూడండి. ఇది కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. సేమ్ 70 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇది కూడా ज्ञान राशि के सचित कोश की का नाम साहित्य है. सत्व गुण के समुद्र में जिनका अंत करण निमान हो गया वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं. चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है. निर्बल बालिका धीर उत्साहित का. रहमान का चरित्र चित्रण कीजिए. मधुलिका का चरित्र चित्रण कीजिए. उसने कहा था कहानी में लहान सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए. ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అనుకుంటా. ఈ లెసన్ అయితే మనకు లేదు, కానీ వచ్చింది క్వశ్చన్. वचन की परिभाषा देते हुए
उदाहरण सहित उनका प्रकार लिखिए। काल की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित उन पर प्रकार लिखिए। उनके प्रकार यानी వాళ్ళ యొక్క ఉదాహరణ రాసి వాళ్ళకి భేదాలు కూడా రాయాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ. నెక్స్ట్ పార్ట్ బిలో 10 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. దీంట్లో ఏబి అనేది ఉంటుంది. ఏ అయినా రాయొచ్చు, బి అయినా రాయొచ్చు. साहित्य की महाता पाठ का सारांश लिखिए. सच्ची वीरता पाठ का सारांश लिखिए. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రాయాలా. मित्रता पाठ का सारांश लिखिए. मुक्तधन कहानी के लाला दाऊदेल चरित्र का वर्णन कीजिए. पुरस्कार पाठ का सारांश लिखिए. उसने कहा था कहानी की शिक्षा क्या मिलती है. ఈ క్వశ్చన్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ లెసన్ అయితే లేదు కానీ క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు. विद्यालय के वर्णकोत्सव का वर्णन करते हुए अपनी बहन को पत्र लिखिए. हिंदी सीखने की विषय में मित्र के नाम पत्र लिखिए. ఇదంతా క్వశ్చన్ అయిపోయింది. తర్వాత 13 క్వశ్చన్ నెంబర్ 13లో ग्रामर ఉంటుంది. निमान लिखे शब्दों को विलोम शब्द लिखिए. विलोम शब्द रायाला. आपोजिट वर्ड विलोम शब्द అంటే अधिक, अपना, दिन, कमल, गर्मी, जीत, पाप, गरीब, सफल, नया. ఇవన్నీ నేను ఆన్సర్లు కూడా చెప్తాను నెక్స్ట్. ఇప్పుడు లింగ్ की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित उनका प्रकार लिखिए. లింగ్ అంటే ఏమి, దాని యొక్క మీనింగ్ రాసిన తర్వాత దాని యొక్క భేదాలు ఎన్ని ఉన్నాయనేది రాయాలి. నెక్స్ట్ निमान लिखे शब्दों को अंग्रेजी में लिखिए. आदि सूचना, अध्यक्ष, आदेश, आरक्षक, उम्मीदवार ఇది హిందీలో ఉంటాయి. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రాయాలి. మనం కింద వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చింటారు, దాన్ని హిందీలో రాయాలి. ఆర్టిస్ట్, బల్చర్, క్లర్క్, ఫార్మర్, రైటర్. దీని యొక్క ఆన్సర్లు కూడా నేను చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు. దీని యొక్క ఆన్సర్లు కూడా ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ. అధిక్ అంటే కమ్, అధిక్ అంటే ఎక్కువ, దానికి ఆపోజిట్ కమ్ అంటే తక్కువ. अपना पराया, दिन रात, कोमल कठोर, गर्मी सर्दी, जीत हार, पाप पुण्य, गरीब घनी, सफल असफल, नया पुराना. తర్వాత ఈ యొక్క ఆన్సర్ పేజ్ నెంబర్ 126లో ఉంది లింక్కి పరిభాష అనేది. తర్వాత ఆది సూచన అంటే నోటిఫికేషన్, అధ్యక్ష అంటే చైర్మన్, ఆదేశ్ అంటే ఆర్డర్, आरक्षक गार्ड, उम्मीदवार कैंडिडेट. निमान लिखे शब्दों को हिंदी में लिखिए. అంటే హిందీ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చింటారు, హిందీలో రాయాలి. ఆర్టిస్ట్ అంటే కళాకార్, బచ్చర్ అంటే కసాయి, క్లర్క్ లిపిక్, ఫార్మర్ కిసాన్, రైటర్ లేఖక్. ఈ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.